ويسمعنا في ربوع الرضا ويحيي القلوب ويحيي الجنان بجاه الذي أمن فضله حبيب الإله حبيب الزيان يا مرحبا بك يا رمضان 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 يجوز علينا بما نرتجي ويدخلنا في حصول الأمان ويلبسنا من لباس التقى ويفادنا من سرور الزمان يا مرحبا بك يا رمضان 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 ويصرف عنا جميع الأذى ينادي منادي لنا بالأمان ويأمر بالعلم أوقاتنا ويفتح فهمنا في القرآن يا مرحبا بك يا رمضان 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 نقوم نصلي بآياته ونعمل بالعلم في رمضان ندعو الذين عبادته ونسقى سلفة حمر عدنني يا مرحبا بك يا رمضان 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 وصلى إلهي على المصطفى شفيع الورى خير إنس وجان مع الآل والصحب والدائهم صلاة تكرر في كل آن يا مرحبا بك يا رمضان 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 سل الله يا رمضان سل الله يا رمضان شهد الله يا رمضان بالقبول والغفران رمضان شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإنسان بوجودك مليان جد لنا بالغفران شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان شهد الله يا رمضان بالقبول والغفران جد لهذا الإنسان أبدا سوء
إن خاسيا من ذنوبي وحلال خائف إن غضبان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزل في دجي قائلا يا حنان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبطول الختمي سيدات النسوان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران والصلاة دائم على نبي هاشم أدمانه قائم بالعبادة سهران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا هنان يا منان يا قديم اللسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران بهر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم اللسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران بهر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم اللسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران بهر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان جد لنا بالغفران بهر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لهذا الإنسان
إنسان أبدى سوء هسيان من ذنوب وهلان خائفين خدبان من ذنوب وهلان خائفين خدبان يا حنان يا منان يا قدير الإنسان برجودك مليان جد لنا بالغفران برجودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستغفرك ربنا نستغفرك ولنا دنوفيك يا رجاء الإيمان ولنا دنوفيك يا رجاء الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان برجودك مليان جد لنا بالغفران برجودك مليان جد لنا بالغفران لا تخيب رجيك تتبابك نجيك لم يزل في دجيك قائلا يا حنان لم يزل في دجيك قائلا يا حنان يا حنان يا حنان يا قدير اللسان برجودك مليان جد لنا بالغفران برجودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الهتمي سيدات النسوان والبتول الهتمي سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان برجودك مليان جد لنا بالغفران وبرجودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الهتمي سيدات النسوان والبتول الهتمي سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان برجودك مليان جد لنا بالغفران برجودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي الجام بالنبي نادى وبنوح الأقدام وخليل الرحمن وبنوح الأقدام وخليل الرحمن يا حنان يا منان يا قديم الإحسان ورجوع جد لنا برجودك مليان جد لنا بالغفران وبنوح الأقدام وخليل والفكير المساء
أهل تربة الشام والفقيه المساء يا حنان يا منان يا قديم الإحسان فبوجودك مليان جد لنا بالغفران ووجودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستغفرك ربنا نستهديك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان يا حنان يا منان يا قديم اللسان وجودك مليان جد لنا بالغفران ووجودك مليان جد لنا بالغفران رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa Nabi mengatakan man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwasanya ada riwayat dari baginda Nabi Muhammad SAW, man asbaha wa huwa yasku diqal ma'asi wa huwa yasku diqal ma'asi. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang bangun di pagi hari lantas mengadakan atau mengadukan kesulitan hidupnya kepada orang lain, ya, faka'annama yashku rabbahu, maka seolah-olah ia telah mengadukan Tuhannya, ya, maka seolah-olah dia mengadukan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Barang siapa bangun di pagi hari lantas mengadukan permasalahan atau kesulitan hidupnya kepada manusia atau kepada orang lain, maka seakan-akan ia telah mengadukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Kalau ada seseorang yang bangun dari tidurnya paginya hendak bekerja, mau mencari atau menjemput rezeki, namun ia mengeluh kesah atau bercerita tentang kesulitan hidupnya kepada orang lain, maka seakan-akan ia tidak rela akan takdirnya. Paham? Jangan bangun tidur punya hutang belum lunasin, bangun tidur punya permasalahan, yang dicari manusia mengadukan kesulitan jenengan tentang usaha dagangan jenengan dan lain sebagainya langsung kepada manusia, itu tandanya jenengan seakan-akan telah mengadukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti jenengan tidak rela akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Untung saja masih dikasih hidup, bangun tidur masih bangun. Coba kalau mati, apakah bisa mengadu kesulitan kepada manusia? Jadi jika ada orang yang selepas dari tidurnya, bangunnya
Di dalam pikirannya ketika ia bangun, baru bangun tidur, dalam pikirannya hanya dunia, dunia, dan dunia. Maka seakan-akan ia tidak rela bahwasanya Allah itu Tuhannya. Ya, maksudnya gimana? Iya, harus bangun tidur yang diingat Allah. Kok kerjaan, kok dunia, istri, anak dulu yang diingat. Yang diingat itu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan kesempatan untuk menjalankan hari-hari saya dengan ketaatan kepada-Mu. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan nafas dalam hidup, dalam diri saya. Alhamdulillah ya Allah. Intinya memuji kepada Allah bahwasanya dari tidur yang engkau lakukan semalam, engkau diberikan bangun tadi pagi, engkau masih diberikan hidup oleh Allah, maka memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin ya Rabb. Mata saya masih diberikan kesempatan untuk melihat anak yang saya kasihi, istri yang saya cintai, bapak ibu yang saya hormati dan saya takdimi. Kayak gitu, yang diingat apa? Coba bangun tidur jenengan, yang diingat apa? Yang kuliah skripsi, yang kuliah ujian, yang kuliah aduh ini sudah telat, yang kerja aduh gimana ya ini ya? Kata di situ Allah membuka lebar-lebar. Siapa nanti ini yang bangun tidur tak kasihkan hidup, masih tak kasihkan sehat? Siapa dulu yang ia ingat? Apakah saya atau ciptaan saya dulu yang diingat? Kok sampai-sampai bangun tidurnya mengeluhkan atau menceritakan kesulitan kepada orang lain? Itu tandanya orang nggak bersyukur itu. Coba nih ya, kamu, saya tidur, Bu. Terus ketika tidur, kan kita nggak bisa menjadikan diri ini untuk bangun lagi. Apa yakin jenengan saya kalau tidur bisa bangun lagi? Berarti kalau tidur, kita kan memasrahkan ruh, jiwa, jasad kita kepada Allah. Coba dikasih nggak bangun lagi gimana? Maka tidur itu jangan punya rencana besok mau ini. Kamu terlalu jauh mikirnya besok mau ini. Setelah ini mau ada apa aja nggak tahu. Makanya kan Nabi mengajarkan sebelum tidur engkau ingat kepada Allah, agar nanti bangunnya pun engkau ingat kepada Allah. Yang mau tidur, yang hendak tidur itu pikirkanlah urusan-urusan akhiratmu. Maksudnya gimana? Apakah tadi pagi sampai hendak tidur saya ini saya melakukan kesalahan, dosa atau tidak? Maka di dalam tidur saya, jika saya memiliki dosa, ampunilah saya ya Allah. Jika dari tadi pagi sampai tadi sore tadi pas buka puasa saya memiliki dosa, hendak ini mau tidur, tolong ampuni saya ya Allah. Takut engkau tidak memberikan izin hidup lagi saya di dunia. Jadi ketika saya tidur, dilanjut sampai kepada kematian, insya Allah Allah menghapus daripada dosa-dosa kita. Jangan tidur baca doa, habis itu besok saya mau buka pagi, besok mau kuliah, besok mau berangkat sekolah, besok mau ini, itu nomor sekian. Jangan terlalu pede kamu besoknya bangun lagi. Banyak kok orang yang tidur itu tiba-tiba dibangunin sudah kaku, itu jadi apa? Bangkai itu yang dibangunin, bangun. Yang bangunin nggak nyangka, nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba jadi bangkai. Ternyata sudah terkujur kaku, jadi keras itu badannya. Ternyata meninggal semalam. Sakaratul mautnya keluarganya nggak ada yang tahu. Saya pernah ngadepin seperti itu, Bu. Dicek ternyata nggak ada denyut jantung, nadi ternyata wafat. Dan kok sebelum wafat yang diingat urusan dunia terus. Gimana itu? Meninggal dalam membawa urusan-urusan dunia, keinginan-keinginan hajat dunia. Coba kalau sebelum meninggalnya dikasih tahu Allah, nanti ini kamu tidur terakhir kamu ini ya. Kalau Allah ngasih tahu ya, ini tidur terakhir kamu, manfaatkan tidurmu dengan sebaik-baiknya. Dengan siapa, kepada siapa engkau harus ingat dulu dalam tidurmu, dan setelah bangunmu, jika masih engkau hidup, diberikan hidupan oleh Allah. Coba jenengan mau gimana kalau Allah ngomong, ini tidur terakhir kamu, puas-puaskanlah tidurmu. Coba jenengan mau melakukan apa, saya tanya? Apa mikiri gabahe apa? Apa mikiri tokone apa? Apa mikiri dagangannya orang ini? Mikirilah dia masuk orang temenan. Mikiri montore apa? Montorenya primen, mobil. Umah. Tanah sih niatnya apa didol, gue nyekolak anak-anak dan lain sebagainya. Mikir apa coba?
Ayo, ibarat Allah kasih bocoran ya. Ini tidur terakhir kamu Bu, Pak, Bib. Pada waktu itu malam jenengan mau tidur, jenengan apa yang mau dikerjakan? Yang sekolah mikirin sekolahnya, yang kerja mikirin pekerjaannya. Coba, nah kalau mau tidur mikirnya gitu, coba seakan-akan kamu itu hidup terakhir itu. Nanti rasa takut itu timbul, takut mati. Akhirnya apa? Mau tidurnya itu dengan melaksanakan sesuatu intinya yang manfaat. Mau tidur saja sampai ingat Allah. Karena timbul rasa takut dalam hati akan kematian, sehingga takutnya tersebut menyebabkan kita ingat atau zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, cobalah amalkan itu ya, bab-bab seperti itu diamalkan mau tidur. Ya Allah, jika saya masih diberikan hidup esok hari, saya berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik dari tadi pagi, dari sebelumnya. Jika saya diberikan rezeki yang lebih esok hari, ketika saya masih hidup dan masih diberikan rezeki yang lebih esok hari, saya akan lebih dermawan lagi dari kemarin. Ya Allah, jika Engkau masih berikan saya hidup esok hari setelah saya tidur, saya masih diberikan sehat dan hidup, saya akan lebih menggunakan waktu-waktu saya semakin baik dalam ketaatan. Coba mau tidur seperti itu, yang ditanamkan dalam hati jangan. Yang mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, baca ayat kursi selesai. Besok turu saiki besok maring sawah. Turu saiki ngesuk mangkat kerja. Turu saiki ngesuk dagang ngesuk ngomong puasa laris. Di sini kan jenengan lagi dididik sih, hati ini jenengan, ruhin jenengan tak didik saya itu. Ngapunten. Yang kadang di rumah gak mikir kayak gitu, di sini jenengan tak didik seperti itu. Saya bukan mendidik jasad jenengan saja, namun jiwa, hati, ruh jenengan tak didik. Dengan apa? Dengan ilmu yang dimana ketika engkau mendengar ilmu yang saya sampaikan ini, ruhmu itu akan bergejolak, jiwamu akan bergejolak. Oh iya, nah apanya orang kayak gue ya? Nah apa selama dia yang lalai? Astagfirullah, akhirnya astagfirullahaladzim. Selama antum ada waktu, manfaatkanlah antum waktu-waktumu itu untuk hadir-hadir majelis ilmu. Jadi seperti itu. Apalagi ketika masih diberikan hidup di pagi harinya, lah kok yang dicari manusia dan menyengadukan kesulitan dirinya. Kon ngerti orang nyawingi bar ketipu. Kon ngerti orang nyawingi bar ora payu dagangane. Kowe ngerti orang wingi sakake segene. Kon ngerti orang wingi aku kulakan 2 juta. Ora cair ora payu. Kowe ngerti orang nyawingi manen tapi ternyata ladine kopok kabeh. Yang bangun tidurnya masih diberikan hidup, sehat, mata masih bisa melek, nafasnya masih normal, orang kaya wong asma. Tangi turune siap-siap apa ngadukna kesulitane maring keluargane, maring kanca, maring rekan bisnisnya. Berarti seakan-akan ia telah mengadukan Tuhannya atau mengadukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Ia tidak rela akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau jenengan ada kesulitan tentang perekonomian, permasalahan hidup, itu pertama yang dikejar itu Allah. Baik sebelum tidur atau setelah jenengan tidur, bangun dikasih hidup oleh Allah, langsung itu sujud berdoa kepada Allah, baru kepada manusia yang jenengan mau mintain tolong. Kebalik sing diloro manusia disit, Allah nomor sekian. Jenengan diduakan aja nggak mau nggak suami ini jenengan nikah lagi? Nggak mau rapi, masa nikah lagi? Cintanya berarti terbagi menjadi 2 dong. Lah saiki jenengan Allah diduakan dengan dunia. Allahu Akbar. Nanti ya. Kenapa? Masih rame pelanggan. Allah diduakan. Kamu sendiri, istri kamu nikah sama orang lain, mau nggak? Istri kamu menduakan cintamu, mau nggak? Kamu dihianatin, mau nggak? Kamu digampangkan, mau nggak?
Kamu diduakan mau enggak? Cintamu bertepuk sebelah tangan mau enggak? Kenapa ketika dipanggil seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, engkau menggadaikan Allah dengan pekerjaanmu, engkau menggadaikan Allah dengan kesibukanmu, harusnya hati ini menangis. Allah butuh 5 menit kita sibuk di toko. Allah butuh 5 menit kita ketika diseru kita menggampangkan, membenarkan dalil-dalil, mencari dalil-dalil pembenaran untuk membenarkan diri sendiri. Allah nanti masa iya saya nggak sujud, nggak sholat, nggak hadap Allah. Ini kan masih rame, ini kan masih sibuk, ini kan nggak bisa ditinggal. Woi, sadar. Kamu bisa berangkat kerja cari uang karena engkau diberikan sehat oleh Allah, karena engkau diberikan hidup oleh Allah. Kenapa Allah tidak dinomorsatukan namun diduakan? Ketika engkau saja istrimu izin, Pak saya mau nikah lagi, menduakan cintanya jenengan, mau jenengan? Seorang suami izin kepada istrinya, saya mau menikah lagi Bu, mau jenengan? Kenapa ketika disuruh untuk menghadap Allah 5 menit saja jenengan gak mau langsung segera menunaikan sholat dengan membenarkan dalil-dalil pembenaran untuk dirinya sendiri? Apakah gak malu kamu? Kamu itu tadinya sperma, hina, bau, kotor, tapi diciptakan Allah menjadi manusia yang sempurna. Diingat itu. Kecuali antum dibenarkan syariat, ya seperti ketika datang azan, kamu hendak menunaikan sholat, tiba-tiba datang tamu, maka tunda dulu sholatnya, muliakan tamu terlebih dahulu. Ini tidak. Yang di sawah, yang di ladang, yang di kebun, yang di toko, yang kerja, yang dagang. Malu sih Allah. Wong kamu aja cintanya diduakan, gak mau digampangkan, diremehkan aja. Mau enggak kamu tak remehkan saya? Tak remehkan sampai tak anggap sepele karena aku gelem ora. Ning jenengan kayak kuwi perbuatan, ucapan tandane jenengan keremehna nyepelekna Gusti Allah. Itu urusan akidah loh. Tauhid, ilmu yang paling dasar yang harus antum kuasai. Gak bisa diganggu-gugat. Allah itu esa, Allah itu ahad, Allah itu satu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak, Allah itu wujud. Allah selalu memberikan peringatan-peringatan di dalam Al-Quranul Karim. Makanya kenapa sholat itu yang pertama kali dihisab. Wong sing sholat di tepat waktu bekatan belum tentu diterima pora. Kok apa mani sholat sing dikodok, apa mani kok ditinggal. Naudzubillah min dalik, tanpa ada uzur secara syariat, dengan membenarkan diri sendiri seakan-akan benar, judulnya dilakokna. Isin, kasihan kamu. Kamu ketika makan saja butuh makanan, asupan sudah lapar aja nggak mau ditundakan ya. Mau nggak jangan menunda makan? Nggak mau. Coba kalau nggak puasa, ya makan terus, ngorong minum, ya. Jadi sadar dirilah kita itu siapa. Kita bisa melakukan segala hal yang kita senangi, yang kita sukai demi anak istri, demi orang tua, bapak, ibu kita, demi mertua. Karena Allah itu masih memberikan kita hidup. Coba sih, kalau Allah memberi kita mati sekarang saja bisa. Jangan duduk di sini yang masih diberikan sehat oleh Allah, hidup. Disyukuri. Oh, Allah masih memberi saya sehat, masih memberikan saya bisa berjalan. Kaki saya tak langkahkan kaki, saya tak langkah kepada sesuatu yang baik. Dan di dalam Islam juga ada yang namanya syikayah, meratapi atau menceritakan nasib yang jelek dengan hati yang tidak rela akan pemberian Allah. Kamu berkeluh kesah kepada manusia, menceritakan kesulitan kamu, tapi di dalam hati kamu sebenarnya nggak rela apa? Allah kok ora adil sih mewe sesuatu maring yang kayak gini ya Allah. Terus ceritanya karo manusia, karo sedulure, bapakne, ibune, tapi hatinya orang rela dengan ketentuan Allah. Maka itu termasuk daripada syikayah. Kalau syikayah kepada Allah itu bagaimana? Ya dengan berdoa, ya Allah, saya lagi susah, saya lagi sulit, anak saya nakal, anak saya nggak patuh, anak saya goda, ya Allah.
Jadikanlah anak saya yang soleh, ya Allah. Jangan ngadunya kepada manusia dengan hati yang tidak rela, maka dikatakan sikaya. Atau tidak rela dengan apa-apa yang Allah beri. Wis kurangi cerita karo akeh, kurangi cerita karo manusia. Seandainya apa cerita permasalahan jenengan, kesulitan jenengan karo menungsa, artinya sing rela, maksudnya terima kating Allah cuma panjaluk solusi, monggo. Tapi ini hanya mengadukan keluh kesah, hatinya tidak rela, itu dikatakan sikaya. Sikaya kepada manusia, mengadukan segala sesuatu kepada manusia dengan tidak rela hatinya akan pemberian Tuhan, maka merasa seakan-akan ia tidak ridho apa yang telah Allah beri kepadanya. Ingat loh, musibah dari Allah, ujian dari Allah, kaya dari Allah, miskin dari Allah, sehat dari Allah, sakit dari Allah. Ya. Dan apa yang Allah beri pasti baik. Nah, susahnya situ. Musibah baik, ujian baik, dagangannya sepi apik, dagangannya rame apik, anaknya mati nom apik, bapaknya mati nom apik, bojone tembe nikah mati apik. Semua pemberian Allah itu baik. Yang enggak baik itu akal kita, hati kita. Memahami apa-apa yang telah Allah beri. Bukan berarti pemberian Allah yang baik, anaknya soleh-solehan, dagangannya laris terus, cabangnya 10, bojone anu terimana, duduk wetok sing apik kadang Allah. Bahkan ujian sampai dene melarat, tangane bujel hiji, matane picak simone weruh. Ya, apa makan kerja dilala ketabrak jebret, ndase ketibu. Maring aspal bisa ora? Bisa, sampean sing mau weruh mangkale ora weruh, buta, bisa bae. Hati-hati gue. Ya, sampean sekali digawe lumpuh bisa kok. Langkah apa-apa tiba-tiba lumpuh. Tangi turu harus gerak. Aduh, barang wis lumpuh mikir, aduh ya Allah, iya. Tangi turu peteng kabeh, simone bisa weruh mangkale buta, bisa ora? Bisa. Maka sebelum itu terjadi, introspeksi lah. Jangan sampai dosa-dosa yang menumpuk dalam hati kita, dalam diri kita menjadi sebab Allah murka sehingga menurunkan azab baik di dunia ataupun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ngerti gue. Azab Allah itu bisa di dunia, di akhirat loh. Kata didelengna, ki wong nyadar ora ya, nyadar. Tak azab sitika matane tak butakna lah. Men maksiate turut sitik ilang. Gara-gara mata sih ki. Apa ya ki? Aduh tak lumpuh lah men ora bisa kerja ki. Kerja tambah kelalen karo nyongnya, padahal dene laris dagangane ora kok kelalen karo nyong digampang natok dituakna diremekna. Tak kayak lumpuh bae ya, tak kayak lumpuh tangi turu. Sekele nyong klear-klear ora bisa gerak. Lumpuh telepon, aku ora bisa kayak iki. Ya, kerjaan diurusi wong ora jujur bangkrut. Tembe mikir ya Allah iya ya. Ini saya penyesalan tok yang ada. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi juga bersabda, "Ala uallimukumul kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israil." Faqulna bala ya Rasulullah, qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, apakah aku tidak mengajarkan kepadamu kalimat atau doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika dia melewati lautan bersama Bani Israel? Jawab kami siapa? Para sahabat menjawab. Itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, apakah aku tidak pernah mengajarkan, aku tidak perlu mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika melewati lautan bersama Bani Israel? Fakulna bala ya Rasulullah, qala. Jawab kami siapa? Para sahabat menjawab, karena Nabi mengatakan kepada para sahabat, tentu saja wahai Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, bacalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, segala puji bagimu, kepada Engkaulah aku mengadu dan hanya
engkau yang bisa memberi pertolongan. Tiada daya dan upaya serta tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu dibaca ketika banyak kesulitan. Jangan engkau mengadukan terlebih dahulu kepada manusia, namun tunaikanlah sholat atau engkau mengangkat tangan berdoa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca ketika engkau dalam kesulitan, bangun tidurnya dibaca, bukan mengadukan kesulitan dengan hati yang tidak rela kepada manusia. Maka tandanya itu sifat shikaya, mengadukan Allah kepada manusia, seakan-akan yang menciptakanmu itu tidak bisa merubah keadaanmu menjadi yang lebih baik. Makanya engkau minta tolong yang pertama kepadanya manusia. Naudzubillah min dzalik. Al-Amashi berkata, setelah aku mendengar doa tersebut tadi, yang saya sampaikan tadi ya, doa tadi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Al-Amashi berkata, setelah aku mendengarkan doa tersebut dari saudara kandungku, yaitu Al-Asyadi Al-Kufi, yang menerima doa itu dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, maka aku tidak pernah meninggalkan doa tersebut. Jadi ketika sahabat Al-Amashi berkata, setelah aku mendengarkan doa tadi yang dari Nabi yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya tidak pernah meninggalkan doa tadi selama hidup saya. Ketika saya sudah mendengar doa tadi, saya tidak pernah meninggalkan doa tadi selama hidup saya. Al-Amashi juga berkata, telah datang kepadaku seseorang dalam mimpi. Dia berkata, wahai Sulaiman, tambahkanlah doa tersebut dengan kalimat di bawah ini. Ia mengamalkan doa tersebut, tiba-tiba didatangi daripada orang yang dimana ia mengatakan, tambahkanlah doa tadi dengan doa seperti ini, dengan tambahan, wa nasta'inuka ala fasad fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi. Dan kami memohon pertolongan kepadamu di dalam kesukaran, kesulitan yang ada pada kami, dan kami memohon kemudahan atau kebaikan dalam semua urusan kami. Jadi ketika kita membaca doa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la haula wa la quwata illa billahil azim, ditambah dengan bacaan lagi, wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi. Paham? Kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah dalam kesulitan yang kami terima, yang ada pada kami, dan kami mohon kemudahan atau kebaikan dalam semua urusan kami. Terus waman asbaha li umuri dunya hazinan, waman asbaha li umuri dunya hazinan, faqad asbaha syahitan 'ala Allah, waman tawadda'a li khayni lihinnahu faqad dahasa sulusa dinihi. Waman asbaha, barang siapa bangun di pagi hari, ya, li umuri dunya hazinan, waman asbaha, barang siapa yang bangun di pagi hari, li umuri dunya hazinan, dalam keadaan sedih karena urusan dunia, faqad asbaha syahitan 'ala Allah, maka di pagi itu dia telah membenci Allah. Wa man tawadda'a li khaynin, dan barang siapa yang merendahkan diri, merendahkan hati, bertekuk lutut di hadapan Allah, lihinahu faqad dahasa sulusa dinihi,
terhadap orang kaya karena kekayaannya, maka lenyaplah 2/3 agamanya. Tak jelas nah. Masya Allah ini. Saya jelaskan biar jenengan paham dan beri pemahaman. Waman asbahali umur di dunia hazinan, barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan sedih karena urusan duniawi, ya, faqad asbaha sahitan 'ala Allah, maka di pagi itu dia telah membenci Allah. Waman tawaddaa li khaliyin lihinnahu faqad dahasa sulusa dinihi, dan barang siapa yang bertekuk lutut, ya, rendah diri, merendahkan dirinya di hadap orang-orang kaya, terhadap orang-orang kaya, maka kata Allah telah hilang itu agamanya 2/3. Agamamu Islam, kamu bertekuk lutut seperti kerbau dicucuk kepalanya, mananut karo sapa? Karo wong sugih. Tandane jenengan 2/3 agamanya telah hilang dalam dirimu. Jangan pernah bertekuk lutut dengan penguasa. Jangan pernah bertekuk lutut dengan orang kaya. Oh itu kaya, tak utuh-utuh, tak apiki, salah patak, salah paha yang menang. Terlebih lagi ulama, orang yang alim, jangan sampai seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya yang hadir di sini, apa sih soge, apa sih mewe akeh, apa sih apa ini, salah tak kamu salah. Salah tak bener-bener. Orang tuh mewe wong sugih kita hormati. Nggih, soalnya sekaya akeh sih ya, bantu utama yang zona 20 meter sih ya. Jadi salah patak deleng nar harus kaya kowe, Bro. Urusan mewek karo Allah dua runyong. Salah atau temung salah? Ya, ya harus seperti itu. Kalau saya ada orang kaya datang ke majelis ini, sudah ngasih tanah 20 meter, berapa juta itu, sering bantu dan lain sebagainya, hadir di sini ngaji sama saya, karena dia kaya terus saya nggak enak, salah, saya diem saja. Oh, dakwah saya berarti nggak benar tuh. Saya menghormati kamu karena kaya gitu, karena kamu sering bantu majelis ini, akhirnya saya menghormati kamu, sehingga ketika kamu salah lalai, nggak benar, keluar koridor, saya diem saja gitu. Berarti dakwah saya bukan karena Allah. Saya takut ditinggal orang-orang yang mampu dalam urusan harta yang bisa membantu dakwah saya di majelis ini. Makanya kalau kamu banyak memberi sama saya, selama benar saya semakin cinta. Kalau salah, saya pasti akan tegas kepada dirimu. Tandanya saya cinta kepadamu. Kalau kamu banyak memberi di sini, baik waktu, tenaga, hadir di sini istiqomah, terus uangnya kamu di sini banyak, sering bantu asrama majelis, dan ketika salah saya diam saja karena saya nggak enak, kamu sering bantu sih, berarti tandanya dakwah saya bukan ikhlas karena Allah, tapi karena masih ingin diikuti orang-orang yang mampu dalam hal harta, ya, sehingga dakwah saya mudah. Berarti sayanya yang busuk hati saya, paham? Nah ini banyak yang membantu, donatur banyak. Tapi ketika salah saya bilang salah, nggak bisa. Oh dia kasih uang 10 juta sama majelis, terus ada salah-salah saya diem gitu, ya nggak bisa. Berarti saya nanti bertekuk lutut. Makanya jangan merasa yang sudah kasih banyak uang ke majelis seakan-akan aman dari nasihat. Jika salah tetap kasih nasihat. Jangan wah aku paling akeh meweh, Habib ora paling gak nyeminyong, Habib ora paling nyong ge. Takwa bukan karena kamu, saya takwa karena Allah, memperjuangkan syariat baginda Nabi. Saya nggak mikirin kamu kaya kayak kamu miskin kayak. Saya cari orang-orang yang tulus, yang ikhlas. Saya cari orang-orang yang mau diberikan nasihat, yang mau diajak dalam kebaikan. Jadi seberapa banyak uang yang kau kasih kepada majelis-majelis jalannya Allah, jika pemimpinnya benar, kamu salah ya pasti diingatkan. Nggak mungkin diem itu. Kalau diem karena nggak enak, soalnya kayak lurah sih ya, soalnya kayak menteri sih ya, soalnya kayak RT sih ya, soalnya kayak lebih tua sih ya. Salah apa tua apa bapak nih si manisan di elingna kok, kan seperti itu. Saya takut karena itu kaya, karena itu lebih, karena itu cari, karena itu dan lain sebagainya. Saya diem gitu, nggak bisa. Ya yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang salah ya salah, harus diingatkan. Jadi nanti ketika dihisab oleh Allah, dipertanggungjawabkan, saya punya ilmu,
Tidak, saya sudah mengingatkan. Di sini, Pak, banyak yang membantu. Kadang memberi, ya, maulid ini, bawa jajan, memberi. Kadang ada yang infak untuk ini. Saya mengucapkan jazakallah khair, jazakillah khair, barakallahu lak, barakallahu fikum, barakallahu laki, dan lain sebagainya. Saya mendoakan kebaikan agar Allah memberkahimu dengan apa yang kau beri. Tapi bukan itu sebagai pedoman. Kalau kamu salah, saya nggak bakal ngasih nasihat. Gak mungkin itu. Wong ada orang datang ke sini habis ngasih uang 3 juta, tapi di sini nggak ada akhlak, tak marahin waktu itu langsung. Lah kok uangnya langsung diminta lagi? Oh berarti kamu ngasih itu bukan karena Allah, karena saya. Nggak adabnya apa coba? Berbicaranya sesuatu yang tidak baik. Maka apa? Ya saya kan marahin karena saya cinta. Kalau orang marah itu bukan berarti orang itu nggak cinta. Lihat apa yang disampaikan. Iya. Tak marahin itu. Kok sampean? Oh yang nggak pernah ngasih apa-apa ke sini saja, tiba-tiba ada acara Maulid Akbar ke sini, mau gugurin, batalin, kayak cari kita tak gonyi mintek kan majelis. Ternyata tuh doang ini bunyi, nggak salah, masa. Aku nih cari kayak ini Jumatan Katon, makanya kayak apa nggak punya ngisi. Jadi waman asbaha li umur di dunia hazinan faqad asbaha sahitan 'ala Allah. Barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan sedih karena urusan dunia, maka di pagi itu dia telah membenci Allah. Jadi orang yang membenci Allah itu bukan orang-orang yang menghina Allah secara terang-terangan saja. Jenengan tidur, bangun tidur, makan, setelah makan perokok, yang laki-laki, yang perempuan belanja ke pasar, masak dan lain sebagainya. Di pagi hari itu jenengan sedih, aduh duitnya dari 30.000 diterimanya, aduh anaknya jalur tuh kuota, aduh sampean bersedih hati karena urusan dunia pagi hari itu. Berarti pada hakikatnya jenengan di situ telah membenci Allah. Wih, untung kowe dina urip kok kowe. Ya, esok-esok sih digelokna dunia. Hatimu sedih bukan karena dosa, bukan karena Allah, bukan karena semalam melalaikan daripada zikir kepada Allah dengan sholat tahajud dan lain sebagainya. Pagi-pagi bersedih hati karena urusan dunia, maka pada waktu itu engkau telah membenci Allah. Engkau membenci Allah itu ketika pagi hari hatimu bersedih karena urusan dunia. Pada waktu itu juga engkau telah membenci Allah. Benci manusia ini ngerti ya? Ini benci apa? Sing cipta anak manusia dibenci ya? Gara-gara ngerasa sedih tak urusan dunia. Wa man tawadda'a li khaniyyin nihinahu faqad dahasa sulusan dinhi. Dan barang siapa yang bertekuk lututnya, tunduk dengan orang-orang kaya, tunduk dengan pejabat yang punya kuasa, maka ia telah hilang 2/3 agamanya.
Ingat ya, boleh engkau punya teman kaya, harta melimpah, namun jangan sampai engkau bertekuk lutut. Salah, ingatkan. Benar, ikuti. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan salah, engkau benarkan, sehingga engkau tertancap dalam dada bahwasanya tidak enak, dia sering bantu keluarga saya, maka saya mau ingatkan. Berarti jenengan bertekuk lutut kepada orang karena kekayaan orang tersebut, maka telah hilang 2/3 agamanya. Lah kalau kayak gitu orang yang punya ilmu gimana? Bahaya kan? Berarti jelas dakwahnya bukan karena Allah. Makanya siapapun di sini yang sering memberi uang kepada saya atau kepada majelis atau membantu majelis, ning salah tetap tak pengen salah. Orang tak dapiki dume sering bantu, ku tak dapiki ngono. Berarti nyok dakwah ora ikhlas karena Allah tuh. Hah? Lah berarti nyok ulama sogokan dong. Kasarnya nyok berarti wong mulang wong sogokan. Disogok ABB menang nyok salah ya ora apa-apa. Hah? Nyok sogokan berarti ya. Seandainya nyok menang tak sogokan kan. Ngerti ya disogok ya. Uang tutup mulut. Bib, saya kaya, tapi saya nggak mau zakat, Bib. Wis nggak apa-apa, karena yang tanya itu kan orang yang sering bantu saya sih. Wis ora apa-apa lah, saya oleh rukshoh keringanan. Bib jeneng atau sewu nyong ewi, ning ewi berarti nyong apa? Bertekuk lutut kepada orang kaya, tidak mau menyampaikan kebenaran kepada orang yang kaya, karena saya takut orang kaya tersebut meninggalkan saya dan tidak memberikan manfaat lagi untuk saya, membantu majelis saya. Berarti tandanya saya orang yang hina, orang yang busuk, ilmunya palsu, dan saya tergolong orang atau pengajar yang disuap. Makanya nang ngene, apan kon mewe akeh bantu nyong apik karo nyong. Kon apik karo nyong, nyong lebih apik kading kowe. Kon apik kaya apa karo nyong? Akeh mewe apa-apa bae bareng nyong maring majelis bantu. Ning kon salah tetep tak ingatkan. Tetap saya akan tegas. Salah-salah, benar-benar. Semakin engkau baik, semakin benar, semakin saya cinta kepada kamu. Semakin engkau beradab, semakin engkau berakhlak, semakin saya cinta kepada kamu. Ya, karena saya tidak menilai orang yang hadir di majelis ini karena banyaknya bantuan atau pemberian untuk majelis ini. Jika ada yang seperti itu, berarti itu nilai plus kepada dirimu. Engkau orang-orang yang mau memperjuangkan agama Allah lewat para alim ulamanya. Tapi harus ikhlas, ya, bukan karena saya. Kalau kamu memberi karena saya, nanti ketika kamu salah tak ingat, kamu marah pasti. Dalam hati kamu menerima, dalam hati nggak terima. Nyoba mewet tanas 2 meter saya 2 juta gitu. Dolan mene kok ngomong kayak salah, ngomong didomong ah. Le, tim-tim kita orang pemberiane nang omah. Seman kan. Maneman nyong ki meweh. Duit nang bibi kan. Salah dieling-elingnya. Dielingna. Eman-eman kan? Ayo. Siapa yang pernah merasakan habis ngasih uang sama saya terus tak marahin? Siapa? Nur. Nur pernah. Ngasih uang, harusnya orang dikasih uang kan senang. Alhamdulillah Nur, masya Allah pengen ngopi, es teh susu, apa ini teh susu dan lain sebagainya. Apa es cappuccino, apa jus jeruk ke orang. Ya enggak, ya kalau bener ya enggak bakalan saya tak ingetin. Karena ada yang tidak pas ya saya ingetin. Kan bingung yang kasih nyong semewe kok isi kena omongan bae ya. Ya. Jadi seperti itu. Lah kayak gitu, Kang Mas Uca aja ngasih zakat saya beras sampai 2 kanti besar itu. Berapa ratus kilo itu. Malah tak marahin, harusnya kan saya senang. Alhamdulillah Kang Masud, masya Allah kasih beras sama saya sampai 250 kilo ya. Harusnya saya kan senang kan dikasih beras, senang nggak? Tapi menurut saya tidak pantas menerima zakat. Makanya tak marahin, zaman nggak bisa.
zakat kepada saya karena sampean nggak tahu tak kasih tahu ini sekarang kayak gitu kan. Unik ora? Beli nyong takon biasanya wong dine hadiah dine sesuatu seneng apa ora? Tapi kalau ada yang tidak pas, ya harus ngomong. Tahun kemarin kan seperti itu. Jadi kalau sama saya nggak bisa disokok, bro. Kok sampean ya Allah ya Rob. Insya Allah saya nggak bisa disokok. Insya Allah masih kasih kekuatan iman untuk saya. Nggak bisa kalaman disokok. Ya kemarin kan seperti itu. Saya dikasih beras sampai 2 karung besar segini loh. Bayangkan, bukan karung kecil, karung besar. Karena zakatnya sudah ada yang bisa nerima lagi semua, sisa buahnya dikasihkan ke saya. Akhirnya tak marahin, unik nggak? Harusnya kan dikasih beras banyak senang, alhamdulillah. Jangannya emperannya, wong sing mewek seneng kan dipuji-puji, bar mewek dipuji kan seneng. Iya ya, nyong eman men yo memang. Kon mewek karena apa, bro? Isi seneng dipuji ya. Ajib ya, masya Allah itu merahnya seselop. Eman dengan masya Allah ya. Her, alhamdulillah. Wong meweke wong ising ya, pelutut plung tiba langsung kelalen aja tai ini cokot maning. Nah ini cokot maning, tai ini nyong di gua 4 kilo nih. Hah? Wis ngising belum? Tai ini 3 kilo nih. Ya. Ngerti kan? Orang buang air besar. Belum. Eman-eman lah majikan maning cokot di majikan maning. Orang memberi ya seperti itu. Harusnya ketika kita memberi itu semakin kita bahagia, karena orang memberi itu ada kepuasan, kesenangan tersendiri. Orang yang dermawan, orang yang suka memberi itu ada kepuasan tersendiri. Karena apa? Itu hubungannya dengan Allah sih, bukan dengan manusia. Maksudnya bukan dengan ingin dipuji dan lain sebagainya. Karena ini memberi yang ikhlas karena Allah, itu ada kepuasan batin tersendiri. Serius, itu orang memberi itu. Jadi jika ada orang yang merendahkan diri, bertekuk lutut terhadap orang kaya karena kekayaan orang yang kita tunduki itu tadi, maka 2/3 agama kita telah hilang. Bukan 1/3, 2/3 agama ini hilang limrime. Islam hilang 2/3, iman hilang 2/3. Makanya tidak bolehlah kita mengagungkan manusia karena hartanya. Tidak boleh itu dalam Islam. Mengagungkan, mengunggul-unggulkan manusia. Mobil lah kayak yang sering nyelang mobil kayak gratis sih. Sing apik karo kaya. Kan buang banget, buang kan senengnya wis penyakitnya. Iki duit akeh kayaknya merek kaya. Gue nih butuh apa selagi duit kan uli. Salah apa menang dan lain sebagainya. Ya. Ngomongin kotor bae menang ini kancani bae wong sing duitake tujuannya apa? Engko ning ana apa-apa nyong njaluk tolonge penak, kayak dipuji terus, disanjung terus. Orang yang banyak hartanya pasti akan memberi bantu. Tandanya engkau hina, orang yang hina sebenarnya. Makanya tidak boleh dalam Islam itu mengagungkan manusia karena hartanya. Sebab sesungguhnya orang yang memuliakan harta itu akan menghinakan daripada ilmu. Wes. Orang yang memuliakan harta, orang yang memuliakan harta itu akan menghinakan ilmu dan kemaslahatan. Saya memuliakan harta yang dimiliki, contohnya sapa sing kaya nang ngene. Apa? Contohnya Om Yasir kaya, syukurnya anak 1 cabang, Om Sati sebulan anak 70 juta, nyong hormatmu. Kaya kesempatan ini nyong tak wae muda kaya sering bantu sih dermawan, tak mulia kena temenanan, wedi nyong kelangan sampean. Karena sering mewek sih, salah apa nyong meneng, bertemu lutut nyong karo jenengan. Maka ketika saya memuliakan harta-harta orang yang kaya, kayak seperti Kang Yasir, itu tandanya
Saya telah menghinakan ilmu, yang dimana ilmu itu dari Allah lewat malaikat Jibril untuk Nabi dalam Al-Quranul Karim. Berarti ini menghina Al-Quran, hina Allah, hina Nabi, hina malaikat Jibril, dan hina para ulama seluruh yang ada di dunia yang menyampaikan ilmu sih. Makanya disampaikan mulia kena wong karena harta, dimulia kena. Contoh, kadang kita sering terjadi ada ustadz pakainya sepeda dan ngisi tahlilan nang kulong nggih ada kepet. Mlepura ngene ada kepet sih. Balik dine ini apel loro to. Ya. Ngapunten dini hadiah kan enggak apa-apa. Habaib kiai ulama dikasih hadiah, bukan jenengan kalau memberi uang amplop itu melas, itu melas hadiah. Masa dadi ustaz kan pakai hadiah konyol. Yang duduk Habib anu, aku Habib anu mewah hadiah. Oh, orang kudu karo ulama, mewah hadiah siapapun. Aja sok kadang nih mewah amplop. Beres, duwe kuwi, Bro. Itu hadiah kan menumbuhkan cinta. Karena Nabi Muhammad mengatakan orang yang sering memberi hadiah maka akan timbul cinta, tumbuh cinta. Susah isi tahlilan maulidan ate kepet. Barang ate kepet. Aja kumayo sekedar wedange teh wingi ya dina ya. Ya. Amplop ini 10.000, 20.000, 30.000. Barang tekan nyong Habib, wis ya Habib. Munduk-munduk, bip, disambut nang arep lawang. Anu kayak gue ora nang ngene. Yen kayak gue lah ulama sing tekatek mobil apik yo nyambuti temenanan men kok padha munafik. Masuk munafik sih. Bener. Sing blaku, sing atik pet, sing atik motor, sing mobil bosok, bobrok. Sekedar to. Kon sing padha mulia kena ulama kate apa sing dijuweni. Isin. Jaya kuwi, Bro. Ya. Wis ada ATK motor, amplopane 30.000. Padahal duit akeh, ning duit langka tanpa ora. Dan bisa tipe orang mungkin jaluk bayaran lillahi ta'ala, dina ya diterima halal hadiah, timbul cinta antara sahibul bait dengan yang dipanggil tamunya. Barunya si teka si musuh diteka mikir pertama wis ora disambut ora apa iki pengajian contohnya. Barunya si teka nang foto jendrek wis hormatane temenanan men. Tapi palsu kabeh. Derene nyong foto disalami ya, orang foto disalami kon. Gua apa lah dia apa disalami kon, kesel tok, bolak-balik. Sing penting apa akhlakmu, adabmu, apa nasihatku kowe jalakna, ngerti? Kudu salaman bolak-balik. Salaman apik. Kon nyium tangannya para habaib itu sama saja engkau mencium tangan Rasulullah. Bayangkan itu. Engkau duduk kepada durian Nabi sama saja engkau duduk dengan Nabi. Karena Nabi itu melihat, masya Allah wong kae jeko karo cucune nyong. Masya Allah wong kae salaman karo cucune nyong. Kayak kuwi. Maning umah ditekani habaib. Ada riwayat yang mengatakan Nabi langsung turun itu demi menemui cucunya, pasti akan memberikan kebaikan dalam rumah tersebut. Makanya beruntung umah sing tekani para habaib. Sing ora tahu natul bila min dalih. Ana keturunan Nabi kok ora sempat umah sampai ketekanan durian Nabi ya. Lah kayak orang kenal, dundang ngomen kenal. Orang dundang orang kenal. Jaluk ditekani. Iya kan dia lewi. Makanya ini rutinan melu, rutinan keliling. Sing orang tahu main dirutini rutinan. Seperti itu kan. Tujuannya silaturahim, rumahmu dapat keberkahan. Wong kowe tekani umai karo ustaz wis senengin naudzubillah min dzalik. Wong alim ya, amane kok tekani wong seneng juru awake ketenya nyambung bareng Nabi Muhammad. Harus seneng, masyaallah seneng bener. Tekani ustaz bu seneng, tekani kiaimu seneng. Banyak. Ya, jadi yang jelas tadi kalau ada orang yang berilmu ataupun orang-orang yang awam seperti kita kadang
Ya bukan awam, malah orang yang tahu seperti kita masih membeda-bedakan, ya. Tadi ya, yang dipanggil pengajian jalan kaki, pakai motor, pakai sepeda, pakai mobil tosah, ya. Salaman karo ngadeg tok. Ulama itu tidak butuh salamanmu, tapi setidaknya harus ada adab akhlak, bagaimana engkau cara berjabat tangan kepada alim ulama, kepada ibu bapakmu bagaimana yang benar. Anak-anakmu diajari kalau salaman kepada ibu bapaknya diciumi tangannya, bolak-balik, dihirup pakai hidung. Anak-anak yang jenengan belajari kuwi, sing tembe ngerti, sing terus sepet belajari kuwi. Jadi seperti itu. Islam mengajarkan itu banyak sekali sebenarnya. Kalau kita mengikuti banyak fadilah keutamaan untuk kita dan keluarga. Terus masih banyak membeda-bedakan kita. Yang dikenal, yang gak dikenal masih bisa. Ya, memuliakan orang masih lihat seperti itu. Memuliakan orang masih lihat seperti itu. Palsu apa cintanya kadang. Kalau seperti itu palsu cintanya, palsu. Ya. Selama ia dakwah di jalan Rasulullah istiqomah baik, maka muliakan, hormati. Makanya dalam Islam dijelaskan tidak boleh kita menghormati. Bukan berarti kita tidak boleh menghormati orang kaya, boleh menghormati, tapi jangan sampai melebihkan, memuliakan, melebihkan karena hartanya orang itu. Dihormati cukup, namun jangan sampai melebih-lebihkan, memuliakan ibarat seorang raja dan budak. Paham ya? Karena ketika ada orang yang memuliakan harta orang lain, itu sama saja ia menghinakan ilmu dan kemaslahatan. Makanya manusia diajarkan untuk menghormati sesamanya, cukup menghormati. Namun dalam Islam diajarkan ketika kita memuliakan, yang pertama ialah muliakanlah orang itu karena ilmunya. Paham? Muliakanlah orang itu karena ilmunya. Yang kedua, muliakanlah orang itu karena lebih tua umurnya. Terus yang ketiga, muliakanlah orang itu karena keislamannya di dalam batas-batas kemanusiaan. Masih wajar, muliakan. Tapi semua orang wajar, aja muliakan, diingatkan, ditarik biar wajar. Hanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, la budda likulli mu'minin fi syairi ahwalihi min salasi asya. Amrun yamtasiluhu wa nahyu yastanibuhu wa qadarun yarda bihi. Setiap mukmin itu harus senantiasa berada dalam 3 keadaan. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Tiap mukmin harus senantiasa dalam 3 keadaan. Yang pertama, harus senantiasa berada dalam 3 keadaan. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, menjauhi daripada larangan Allah. Yang ketiga, rela akan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. 3 ini dijaga dalam kehidupan kita. Senantiasa selalu melaksanakan perintah Allah, senantiasa menjauhi larangan Allah, dan senantiasa selalu menerima qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Tiga menit lagi selesai. Bayangkan setiap hari gini ya. Ya, setiap hari kan seperti ini. Dan ini ada perkataan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa itu? Ini untuk penutup dan terakhir. An Ali radhiyallahu anhu, inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan wa inna min syuhli yakfikal ta'atu syuhlan wa inna minal ibrah yakfikal mautu ibrah. Aduh, ini perkataan-perkataan dari para sahabat itu terkadang menusuk hati menurut saya. Semakin membaca ilmu itu semakin besar tanggung jawabnya untuk mengamalkan.
Memang terkadang saya pusing kepalanya, bukan pusing untuk memahami, tapi semakin banyak ilmu yang didengar, semakin besar tanggung jawab kita untuk senantiasa berusaha untuk mengamalkan loh. Orang yang hidup ketika membaca satu hadis, aqwalah dari para sahabat, para ulama, itu hatinya bergetar itu. Itu biasa-biasa toh. Apalagi yang bersangkutan dengan kematian, ya. Harus bergetar itu. Biasa toh. Bahkan wis kena krungu kaya aduh wis wong sing ora barokah ilmune. Hatta antum pernah mendengarkan ilmu itu sampai 1000 kali, jangan pernah menghinakan, meremehkan ilmu, walaupun ilmu itu telah kamu dengar sampai ribuan kali. Terus adabnya gimana? Seakan-akan baru pernah mendengar ilmu yang telah disampaikan. Itu adab pada ilmu. Walaupun sudah mendengar ilmu berulang kali, ilmu itu disampaikan berulang kali, namun jangan pernah merasa bosan dan jangan mengatakan, saya sudah pernah mendengar. Kamu gak adab itu sama ilmu, gak adab sama ilmu, ya. Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya sebagian nikmat dunia itu memberi kecukupan kepadamu, ya. Sebagian nikmat dunia itu memberikan kecukupan kepadamu adalah nikmat Islam. Inna min na'imid dunya yakfikal Islam. Nah, yakfikal Islam itu cukup kepadamu sebagai nikmat yang besar. Islam itu nikmat yang sangat besar itu. Wa inna minal syuhli yakfika ta'at. Dan sesungguhnya sebagian kesibukan yang cukup bagimu adalah taat kepada Allah. Wis kono aja ana kesibukan selain ibadah, taat kepada Allah. Wis kono Sayyidina Ali, mantune Nabi. Aja alasan sibuk piye sampai apa. Orang taat kepada Gusti Allah, kewajiban, sunnah dan lain sebagainya digampangna. Ya, sebagian nikmat dunia yang memberi kecukupan kepadamu adalah nikmat Islam. Wa inna minal syuhli yakfika ta'at. Dan sesungguhnya sebagian kesibukan yang cukup bagimu adalah taat. Jangan dijadikan tidak taat karena sibuk dunia. Ya, cukuplah sibukmu itu untuk taat, bukan sibukmu untuk kerja, makanya anak. Orang apa asal taat. Kadang ketaatan ini ditinggal disit karena sibuk ngurusi perkara daripada selainnya taat karo Gusti Allah kuwi sing rapi. Ya. Wa inna minas suhli yakfika ta'atu suhlan wa inna minal ibrah yakfikal mautu ibrah. Wallah. Dan sungguhnya sebagian nasihat yang memberi kecukupan bagimu adalah maut. Ya, bismillah. Aja sampai engko maut datang kuwi nasihat sing paling berharga untuk jenengan. Nasihat nyong ora kanggo dirong penatok empuh. Nasihat ulama habaib kiai guru saya dan lain sebagainya dirong penatok empuh. Istiqomah di majelis, iya. Selama nama luang nama mangkat, iya. Tapi aja sampai aku mati tekan mati nih lebih nyesel. Wa innal minal ibrah yakfikal maut ibrah. Sungguhnya sebagian nasihat yang memberi kecukupan bagimu adalah maut. Wis lah eling mati akeh. Wis nasihat yang paling gede wila. Ingat mati itu nasihat yang paling besar bagi manusia. Ya. Pemutus nikmat kehidupan, ingat mati. Fa inna aqdama bi ni'amillah lil abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi wa ikhrajuhu min dulumatil kufri ilan nuril islam. Fa innal aqdama ni'amillah li abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi wa ikhrajuhu min dulumatil kufri ilan nuril islam. Sungguhnya
nikmat Allah yang paling besar bagi manusia ialah Allah menciptakan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, membebaskan manusia dari kekufuran yang diibaratkan seperti gelapnya malam. Engkau berada di kegelapan, diambil sama Allah menjadi terang. Kepada apa? Islam yang diibaratkan dengan cahaya. Sungguhnya nikmat Allah yang paling besar bagi manusia adalah yang tadinya kamu nggak ada, dihidupkan dari sperma itu jadi manusia. Jadi ojo sok, ojo sombong, ojo gemede, ojo sampai hak-hak Allah jenengan orang lakokna. Padahal jenengan mau ini duduk sapa-sapa, duduk apa-apa, bahkan langka sampai Allah anak-anak. Ya, nikmat sing paling gede, si mau ini dewek langka, orang ono, anak dibagi langka, durung lahir, kan langka di anak-anak kan Gusti Allah. Cukup wis, jadi nikmat sing paling gede bahwa dia dewek insyaallah manfaat. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya sahru Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah, marhaban ya syahrul fil majali biziyadah lillahi la qur'ayan anta ya syahrul ifadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah, fika yuzlani ruwan hina tuzal istijada, marhaban ya khairan hidayah syahrana syahrul siyada, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah, anta sayyid kullil ahya wal yatim fil qulada, marhaban ya syahrul ihsan wasafa wal istifada, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah, marhaban bin khairi husban haitsu la nusi'idada, kullu masjid fika qad zad rabbuhu bin nuri zada, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah, anta baja kulli man kana zamin taqwa uzada fi tawajjuh lil ibadah wa an asbika salam, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah, wallahu ta'atu ada fi tarwihi
جفا نوم القعاد مرحبا يا علي ياسر مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا يا علي ياسر من قضى وصفه ودادا والصلاة الوحيد المن مرحبا نعمة عبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر عبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة فتح السفر عدنا وكذا العلاء والصحابة هم الإخوان نعم أصحاب الشهادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة ربنا تعرفنا بأننا أسرفنا على لدى أسرفنا فتوب علينا توبة تنزل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا والمصطفى الرسول نعضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه وعند الحبيب وآله وصحبه على نفس الصحبه والحمد لله في البات والثناء والحمد لله في البات والثناء يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول بنا أموال متهم مولاي صل